معنا في جديد من برنامجكم برنامج مقزوم اللي مرحو ديريكتومون في تفاصيل مواضيعنا اليوم اللي راح يكون عندنا في هذا الزوم مود اي زوم بوتي. راح نبداو بزوم بوتي كما راكم تشوفوا الاجواء اللي رانا فيها سيغمون راكم اكتشفتوا شويه نون سي با ان سوان دو فيزاج، ولكن راح نتعرفوا على لي زيكستنسيون دو سيل شفناهم منتشرين بزاف في الاونه الاخيره، دونك راح نتعرفوا عليهم، راح نتعرفوا على الانواع اللي فيهم والكثير من الاشياء طبعا، وراح نشوفوا ايضا المراحل لي زيتاب وحده بوحده. هكذا الناس كامل راهم حابين يكون عندهم دي سيل كبار بلا ما شك فيحطوا دي فوسيل، ولا اللي عندهم لي سيل تاعهم صغار واللي ما عندهمش كامل لي سيل، راح يتعرفوا على هذه الطريقه للحصول على دي سيل عمرين وشابين يكونوا حتى ناتشورال. تفضلوا معنا تابعوا تفاصيل. Les extensions de cils à cils, en fait, c'est des mini-cils qui sont entre 6 mm à 12, qui est même jusqu'à 15. Et en fait, c'est des cils qu'on ajoute, aux cils naturels. Notre modèle a franchement des cils qui sont extrêmement beaux. Donc on va juste lui rajouter quelques cils en fourche à cils pour ajouter un petit volume en plus, mais voilà. Mais sinon, elle a de très beaux cils naturellement. Tout d'abord, il faudra se démaquiller. Ensuite, avec de lotion démaquillante et non pas du corps gras, parce qu'on va poser les extensions de cils. Il faudra séparer les cils du haut et du bas. Et ensuite, commencer à faire la pose. Après là, on verra si elle a besoin d'extension de cils à cils ou d'extension de fourche à cils ou des deux. On peut même faire les deux. Les extensions de fourche à cils sont par paquet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul cil, il y a 3 qui sortent. Voilà, au Hadak, ça donne vraiment, c'est plus pour le volume russe, c'est-à-dire qu'il donne un effet éventail. En fait, les extensions de cils et les fourches à cils sont adaptées pour tout le monde. Mais il faut éviter les syndromes, par exemple, des problèmes d'allergie ou le jour même s'ils ont une conjonctivite ou quoi que ce soit, il faudra éviter les extensions de cils, bien sûr, avec le jour. Et généralement, c'est adapté pour tout le monde. Après, ça dépend de la colle aussi, il faut que ça soit vraiment du bon matos. Il y a des cils qui tiennent, qui sont assez forts. En fait, on a des bébés cils, les cils tana naturels, et on a des cils adultes. Et en fait, les extensions de cils, on les pose sur des cils adultes. Il faut savoir que nos cils naturels, ils chute d'eau 90 jours. C'est-à-dire que si on pose le faux cil sur le cil naturel, il faut le poser sur le cil adulte. Et au fur et à mesure, il tombera. Donc, ce n'est pas l'extension de cils, les tailles le cil, c'est tout simplement naturel. Audio review. Ça dure environ 2 mois, maximum 2 mois. C'est 1 mois et demi, maximum 2 mois si on en prend vraiment bien soin. Et les fossiles, non. Les fossiles, déjà c'est une colle qui est beaucoup plus douce, ou une soirée. Voilà, ça ne dure pas. Les fossiles, ça dure maximum une soirée. Et voilà, les extensions de cils, c'est à longue durée. On a des clientes qui aiment la simplicité, telles que les étudiantes, etc. Où ils maquillent au soir parce que c'est un gagne-temps de fou, les extensions de cils. C'est-à-dire quand on fait les extensions de cils, on n'a pas besoin de se maquiller. Voilà, on a juste besoin d'avoir des extensions de cils, un beau trait d'eyeliner et ça suffit pour certaines. Et d'autres préfèrent avoir quelque chose d'assez voyant. Si elles font les extensions de cils, c'est pour que ça se voit.
prendre soin, déjà il faut se démaquiller avec une lotion démaquillante et non pas avec du corps gras. En fait, tout ce qui est lotion biphasée et tout ce qui est lait, tout ce qui est corps gras, donc ils peuvent nous aider à les enlever, il faut les enlever en institut. C'est-à-dire ils risquent d'arracher leur vrai cils. Une fois les avoir mis, on devient accro. Et ça, c'est pas bien. D'un côté, moi, je déconseille à ma clientèle. Chacun fait ce qu'il veut, moi, je le déconseille. Au bout d'une fois, quand on le fait, il vaut mieux attendre, après la dépose, il vaut mieux attendre un petit moment avant de refaire les extensions de cils. Après avoir fini les extensions de cils, il y a quelques entretiens qu'il faut faire. Par exemple, il faut se brosser avec un copillon les cils tac tous les matins et le soir. Il faudra se démaquiller avec une lotion démaquillante et non pas avec du corps gras, c'est-à-dire pas de lait démaquillant ni de lingettes, il faut les éviter, ni de lotion biphasée. On n'a pas besoin de mascara après avoir fait les extensions de cils. C'est fait pour ça en fait, quand on fait les extensions de cils, on évite le mascara. Mais en plus le mascara pour les extensions de cils, vous pouvez mais éviter le mascara waterproof. Voilà, هذا ما كان صحتك. من بعد ما شفتوا تعرفتوا على لا روبريك زوم بوتي، احنا راح نروحوا الى زوم مود، وين هذه المره راح نتعرفوا على البوتيك اللي شفناها وتعرفنا عليها من خلال كثير من انفلونسرز، يعني les بلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت الكثير من القطع الخاصة بهم، وخصوصا لي باني. دونك حنا نروح مباشرة نتعرف هاد لابوتيك. كما راكم تشوفوا مشاهدينا، الوان مختلفة، دي اكسسوار، وحتى جبب كما احنا نقولوا لهم، هذوك الجبب اللي نكونوا نستعملوهم ولا حتى نلبسوهم في مناسباتنا، عشاء خفيف او حتى استقبال ضياف ولا الكثير من الاشياء. الحاصل اليوم رانا نكتشفوا ان ماغازان جديد، ان ماغازان فيه كل الاشياء التقليديه بلمسه عصريه جميله وشبابيه ايضا. كما راكم تشوفوا لي باني، هاد لو ماغازان مشهورين وهاد لا بوتيك مشهوره بلي باني تاعها اللي كلهم جمال، وحتى فيهم اتقان وفيهم افكار جديده رائعه جدا. الوان جميله جدا، بيج، احمر، مارون، ازرق. مشاهدينا راح نكتشفوا مع بعض اليوم اون بوتيك اللي فيها الكثير من الاشياء التقليديه لكن بلمسه عصريه، وماشي فقط عصريه، كاين اللمسه العصريه وكاين حتى اللمسه الشبابيه اللي اكيد راح تلاحظوها معايا، لانه انا لاحظتها من اول لحظه دخلت على هاد لا بوتيك. فيها ايضا جبب كما احنا نقولوا لهم، او الفساتين اللي نلبسوها كثرتها في العشاء ولا حتى لما نستقبلوا الناس. هذه المره هاد الفساتين راهم كما قلت لكم بلمسه عصريه وشبابيه وجميله جدا. معروفه هاد لابوتيك ايضا بلي باني ديالها اللي فيهم لمسه انكرويابل الابداع، يعني لانه ولينا نشوفوا حتى لي جون في بكري كانوا غير العداد يرفدوا لي باني هكا ويروحوا بهم ولا يقضيو بهم. هل في هاد الاونه الاخيره وحتى صافي مومون، يعني عامين ولا حتى البنات حتى لي جون في ميم باش يروحوا للبحر يلبسوا ولا يرفدوا معاهم باني، لانه ولاو ايضا هما بالديزاين مختلف تماما. دونك انا راح ندير دوره قبل ما نحكيو على تفاصيل كل الاشياء اللي راهي متواجده في هاد ريغاردي، كل شيء تقليدي مبتكر تلقاوه. دونك حنا كما قلنا لكم نروحوا نكملوا الدوره تاعنا، نشوفوا واش كاين، حتى لي زاكسسوار كاينين بلمسه جديده وعصريه وشبابيه. من بعدها نعاودوا نقولوا لكم باش نكتشفوا كل قطعه نشوفوها ونتعرفوا اكثر على هاد لو ماغازان. ديروا الدوره. مشاهدينا راح نبداو بلي غاب اللي رانا نشوفوا فيهم، حتى الجبات اللي يجوا كما قلت لكم للعشاء ولا تكون عندنا مناسبه خفيفه. دونك موا
انا حبيت هاد لا كولور. اول شيء لفت لي انتباهي لما دخلت على البوتيك، حبيت هاد لا كولور لانها بزاف 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 على مود، وزدت حبيت القماش والتفصيل ديالو. علاش؟ لانه يخليك الاز، يخليك تري تري الاز لما تتحركي. اون بليس جي ادوري القصه انه هنا تاني لارج، يجي شغل شويه اوفر سايز. وحتى هنايا ريغاردي هاد لي بيير اللي خلاو عطاولو اون توش تخليك حتى تا با بيزوان انك تلبسي الكثير من الاكسسوارات او حتى تغنجقي اللبسه تاعك كما احنا نقولوا. كاين في هاد لا كولور اوسي في هاد لا كولور اللي يحبوا لي كولور كلير. هادي كولور صيفيه شويه، جي ادوري اوسي كامل كيما قلت لكم. هاد لي بيير اللي يكونوا في الكول وحتى في لي مانش يخليوكم ما تلبسوش بزاف لي زاكسيسوار. علاش؟ باسكو راح تغنجقوا كتر وكتر الاطلاله ديالكم، وحنا ما نحبوش هاد الشيء. هاد البرينتس بزاف راهم على موضه، وهاد لي ديسان ريغاردي لا سانتور عجبتني بالبزاف. يمكن انه لما تقيسوها تغيروا رايكم تماما. ريغاردي نفس القصه اللي هي تجي لا باش تحسوا روحكم اليز تو. انا هاد لو بلو نشجعكم انكم تلبسوه، لانه لما تلبسي هكا ان غوب تحسي تقولي سا فا فير ان بو تراديسيونيل اي تو. لكن بهاد البيلت هاد لا سانتور اللي راكم تشوفوا فيها elle change carrément le look ديالكم. اي ensuite مازلنا مع هاد لي غوب. انا ديري هادي نقدر نخرج بها نورمال فواي، باسكو القصه تاعها تكوني اليز، تخليك اليز اي اون ميم طون شابه بزاف، وبالحزام وكامل باش تعطي لا فالور للجسم ديالك، وحتى تكوني فيها مرتاحه مع هاد الفراش اللي حبيتهم. كاينين بليزيور كولور. ابخي تقدري تروحي الاشياء ان بو فيها تفاصيل اكثر اللي يحبوا البساطه. هادو كامل البساطه، سورتو هذه بسيطه جدا وجميله. لكن اللي يحبوا الاشياء الاكثر تكون فيها زخرفه والوان وفيها لي ديسان والبرينتس مختلفين، ما عليهم غير على هاد لي غوب اللي راكم تشوفوا فيهم شفافين تو. مي هادوما مخدومين سبيسيال باش تلبسيهم تحت او فوق اشياء، يعني هادو ايضا يكونوا جوست ان تروك ترميه عليك باش تكوني نتيا اكثر مرتاحه. كاينين اوسي في كامل لي كولور. اوسي هادوما كيما قلت لك باش تضيفي لمسه خفيفه وشابه على لا تونو تاعك. شوفوا هاد لا غوب ترانسبارونت، لكن تجي موا جي فيو هنايا مع اون سانتور. دونك فوالا كيما قلت لكم هاد لا غوب تاني تجيب لا سانتور تاعها. تقدروا تقولوا انها هنايا تقدروا تقولوا انها اكسسوار. هاد القطعه اكسسوار، لانه تكونوا لابسين ومكملين وتضيفوا عليها هاد لا غوب اللي تعطي لكم توجور نحكيو على لا توش اللي ان بو تكون ديفيرونت. الحسن هذا هو هذه هي لا سانتور تاعها هاي ليك. دونك فوالا قلت لكم في الاول انه لي باني كنا نشوفوهم يعني فقط العجايز اللي لبسوهم هكا باش يروحوا يقضيو من تقاليدنا، يعني من تقاليدنا وثقافتنا. لكن اليوم يعني الفتيات ولاو حتى يلبسوا لي باني اللي يكونوا ايضا فيهم ابداع في الديزاين تاعهم باش يروحوا للبحر، ولا يعني فريمون ولات قطعه على مود تري تري على مود. كيما راكم تشوفوا الديزاين تاعهم لازم نلفت لكم انتباهكم. كلشي متواجد في هاد لا بوتيك وهذه العلامه، وحتى لي باني كله 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 مصنوع بالجزائر من يعني حرفيين جزائريين. وحتى هكذا ساهموا ايضا انه احنا نقولوا ثاني احنا عندنا لا مود وحنا عندنا الابتكار في الموضه الجزائريه. شوفوا الديزاين اللي فيه هذا الباني، يعني لما تشوفوا لا باز كاينه لا باز تاع بكري كيما راكم تشوفوا هنايا الخيش اي تو. لا باز تاع بكري كاينه انه ان باني تاع الخيش سي سا ياك تاع الخيش. دونك لا باز راهي كاينه، فقط اختلاف صغير في الديزاين، اختلاف صغير تاتخ هنا ما كاش اختلاف بزاف في التصميم لانه ان باني يجي هكا. لكن كما تشوفوا هنايا في اليدين ان سامبل ديتاي يصنع الاختلاف كليا.
انه ريغاردي لا كولور فلاشي اللي يستعملوها، وحتى روبون يعني قدروا بيه انه يصنعوا الاختلاف. وحتى هنايا لي كولور الكثار اللي فيهم تقولي امبوسيبل يعني يقدروا يجوا هاد لي كولور مع بعضهم، لكن تكتشفي في الاخير انه ريغاردي هنايا اللي فيه كامل لي كولور. حتى اضافوا القطيفه لهذا الديزاين هنا كما راكم تشوفوا. كاين قطع عندكم بزاف يمكن ما شفتوهاش، لكن تفكركم انه امبوسيبل انه احنا نتخلاو على تقاليدنا، على الاشياء اللي تعودنا عليها في صغرنا. ان اوتر باني اللي جاي شويه ترانسبارون مش كيما الباني اللي شفناه، شويه هدايا فيه هنايا شويه يبان، لكن هذا جاي بالطول اللون الاجوري، هنا الكوير مصنوع بكل بساطه. دونك هذا شويه ديفيرون على الاخر في الديزاين. هذا طويل عليه بالجلد مخدوم ببساطه، لكن جميل جدا بالجلد. هذا اللون الاجوري اي لو بلو هذوما شفتوهم في هذا الموسم، هاد لي بتي تروك هذوما راهم بزاف على مود. وهذا اللون الازرق قلت لكم انه انا نحبه بالبزاف. نروحوا لباني اخر باش نشوفوا راكم تشوفوا لهم هذوما اللي نحطوهم حنايا في الميدا بكري، كانوا تاع الخبز تاع دي فوا نحطو فيهم فاتح. اللي شفناه دركا بالبلو هنايا بهاد لا كولور الموف ولا لو فيولي بس، لكن الجلد نفسه بالجلد، لكن تختلف الديزاين ويختلف الرسمات لهنا. هنايا ما فيهش ريغاردي هنا تشوفوا هنا مختلف شويه كيفاش يكون مربوط الباني هدايا. هنا ماشي مربوط، سامبل كله سامبل. وهذا الديتاي تاع لا دونتيل اللي متواجده لهنايا، وهذا الجلد توجور. جو بونس انه هذا هو السامبل فيهم. كون عندك لي كورس ولا صافي جولي سي تري بون. كملوا دائما مع لي باني ديالنا. توجور هنايا هذا سي لي سامبل اوسي، دائما بالجلد في اليدين، وحتى بهاد الشراشف اللي راهم بزاف على مود، حتى راهم على مود في لي بوكل دوري. دونك في الفانتيزي هادوما راهم بزاف على مود. اون توش دو كولور، فو فوايي لي كولور فلاشي اللي كاينين. لو ميم ديزاين هنايا التصميم تاعها مختلف كليا. هادوك جايين شويه بالطول باني تو مدورين، هادوما مختلفين على باليش ولا هادو نقدروا نخرجوا بهم. هنا بالجلد اضافوا اللون الاسود، لكن عجبني بزاف، عجبتني لا فورم تاعو كانها دائريه نص دائري، عجبتني بزاف. كاين ثاني هذا نفس التصميم لكن اكبر منه بشويه، يقدر حتى يكون ديكور في المنازل ديالكم ويكون شباب للي يحبوا شويه الاجواء اللي تكون تقليديه اكثر في منازلهم. هذا ثاني تصميم اخر، يعني هذا ما يحبسش لهنا، اضافوا له هذا الزياده، هذا التفصيل الزايد. شفت حاجه عجبتني بزاف، هو الساك اللي يقدر، هو لو ساك هذايا شغل مصنوع بنفس الطريقه كيما لي باني تو، مي بو ديفيرون لانه دائري ويقدر يكون ساك يعني جميل جدا. على باليش انتم عندكم الجرأه انكم تلبسوه مثل هذا الساك ولا لا. كاين ليها الاختلاف اللي يكون في الحجم، طبعا حبيته يكون اصغر او اكبر، ولكن انا حبيته بهذا الحجم. ولي زيشارب اللي كاينين فيه للمراه الكلاسيكيه طبعا اون سوا. الاختلاف اللي يكون فيهم قلت لكم بس الاحجام، وايضا فقط في لي زيشارب باش تقدروا تشوفوا هنايا كاين في لو بلو كيما شفتوا الجباب اللي شفناهم. الجباب اللي شفناهم نفس لي زيشارب اللي كاينين في كامل لي كولور. ريغاردي مشاهدينا، للأسف اليوم خلصت حلقتنا، الوقت مر بسرعة جدا، لكن إن شاء الله راح نتلاقاو الأسبوع المقبل على نفس القناة طبعا وفي نفس التوقيت. دائما كونوا أوفياء لبرنامجكم برنامج ماكزوم. اليوم حكينا على زوم بوتي وأيضا زوم مود. إن شاء الله أنه يكونوا لي روبريك تاعنا لهذه الحلقة عجبوكم. ما تنساوش تبعتوا لنا انتقاداتكم وحتى اقتراحاتكم على الصفحة الرسمية للقناة. نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في نفس التوقيت كما قلت لكم وعلى نفس القناة. ابقوا أوفياء لبرامج قناة النهار. إلى اللقاء.